بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیا کے تمام نمائندگان جو یہاں موجود ہیں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، آپ تشریف لائے اور آج یوم اقبال کے حوالے سے یہاں پہ نیوی کے دستے نے سلامی پیش کی اور ہم نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ میرے ساتھ میاں نصیر صاحب سابقہ ایم پی اے، جناب ملک شہباز کھوکھر صاحب ایم پی اے موجود ہیں۔ ہم آج یہاں پہ مزار اقبال پر حاضری دینے آئے تھے اور شاعر مشرق کو ایک خراج تحسین پیش کرنے آئے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی آج ضرورت ہے افکار اقبال پر عمل کرنے کی، اقبال کی سوچ پر عمل پیرا ہونے کی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہ خود انحصاری اور خودی کا جو ایک پیغام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری مسلم امہ کو ضرورت ہے۔ اور اقبال کے جو افکار ہیں اس سے نہ صرف بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے بہت انسپریشن لیتے ہیں۔ اور وہ تمام افکار وہ نہ صرف حقیقت پر مبنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی آگے ہمارے لیے رستہ ہے ترقی کا، خوشحالی کا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں ایران، جاتے ہیں ایران سے کوئی وفد یہاں آتا ہے، جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان کے وفود یہاں پہ آتے ہیں، سربراہ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا اس سرزمین سے تعلق ہے جدھر علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی فلسفہ، علامہ اقبال کے شاعری جو ہے وہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں ہے، اس کو وسطی ایشیا کے اندر بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اقبال کے وہاں میوزیمز موجود ہیں، اقبال کی لائبریریز وہاں موجود ہیں۔ ایران کے اندر بھی جس طریقے سے اقبال کو پڑھایا بھی جا رہا ہے اور کلام اقبال کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے، تو دیکھیں ہمیں مسلم امہ کو جو چیز ایک متحد کرتی ہے اس میں کلام اقبال کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور وہ ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو خودی کا پیغام، خود انحصاری کا پیغام، ایک امہ کے لیے یکجہتی کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا جو پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اقبال کے کلام کو بھی مزید فروغ دیں اور اس کے ذریعے یہ ملک و قوم ترقی بھی کرے اور آگے بھی بڑھے۔ آج موقع ایسا نہیں ہے کوئی سیاسی بات کی جائے، مگر ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ قوم بھی متحد رہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمیشہ ہم نے فراخ دلی کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ مگر دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ہماری سوچ بن گئی ہے اور معاشرے میں ایک تقسیم پیدا کی گئی، معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی، قدورتیں پیدا کی گئیں اور بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور یہ منصوبہ ان کا تھا جو اغیار کے اوپر جن کی انحصاری تھی۔ اب اغیار کی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے، آج جو فلسطین اچھا آدمی ہے اس کی کیمپین بھی چلائی جاتی ہے، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب وہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں سٹیٹمنٹس دیتا ہے تو اس کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی، اور کیا امر مانے ہیں، اور یہ کیا لابی ہے اور کیا یہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ آپ فلسطین پر مظالم ڈھانے والے، فلسطین میں فنڈنگ کرنے والوں کی کیمپین چلائیں لندن جا کر اور پھر کہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اور ابھی تک کسی نے زیک گولڈ سمتھ کی کسی سٹیٹمنٹ کی نہ تو مذمت کی اور نہ اس حوالے سے کوئی تنقیدی بیان جاری کیا۔ تو دیکھیں یہ کچھ ایشوز ہیں جس پہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ جو ہماری اے پی سی ہوئی فلسطین کے اوپر، کیا وجہ ہے
کہ फ़लस्तीन की APC के ऊपर तमाम सियासी जमातें वो शिरकत करती हैं और फ़लस्तीन के हवाले से जो एक करारदाद मंजूर की जाती है, तमाम सियासी जमातें उस पर इत्तफ़ाक़ करती हैं। वो मजहबी सियासी जमातें हों, वो दीगर सियासी जमातें हों, मगर एक सियासी जमात उसमें शिरकत करना गवारा नहीं करती। तो देखिए, कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे मुश्तरका इश्यूज़ हैं, वो कश्मीर हो, वो फ़लस्तीन हो, ये जो उम्मत को इकट्ठा करने की बात है, उम्मत में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ पैदा करने की बात है। उम्मत में तो इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ तब पैदा होगा जब हमारे यहाँ इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ होगा, और कुछ चीज़ें वो सियासत से बालातर होनी चाहिए, कुछ चीज़ें बालातर होनी चाहिए हमारे सियासी मामलात से, और उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पाकिस्तानियत के साथ, हमारे मुसलमान होने के साथ उसका ताल्लुक़ होना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि जब हम सियासी नज़रियात को कौमी नज़रियात के ऊपर तरजीह देते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हम सियासी खुशामद में इतना आगे चले जाते हैं कि हम वहाँ पे सियासी लीडरान को पाकिस्तान से बड़ा कह देते हैं, नाउज़ बिल्ला। तो ये पाकिस्तान है तो ये सियासत है, ये पाकिस्तान है तो ये MNA MPA वजारतें हैं, ये पाकिस्तान है तो ये रौनक लगी हुई है। अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं और इस तरह की बातों को फ़रोग़ दे, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर तो इनके लिए कश्मीर का मसला, इनके लिए फ़लस्तीन का मसला कोई मानी नहीं रखता। तो हम जिस विज़न पर अमल पैरा हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इकबाल की सोच के ऐन मुताबिक है कि नौजवानों को एम्पावर करना, और नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पंजाब के अंदर भी जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए नौजवानों को, पीस स्कॉलरशिप दिए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी उसको आगे लेकर चल रही हैं, नौजवानों के लिए काम कर रही हैं, और दानिश स्कूल बनाए कि वो नौजवान जो यतीम थे, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं करते थे और पसमानदा तरीन इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अपनी अपनी फील्ड में वो आगे बढ़े। कहने का मकसद ये है कि नौजवानों को आगाही देना, नौजवानों को एम्पावरमेंट देना, ये इकबाल के फ़लसफ़े के मुताबिक आगे हम इस पर अमल पैरा हैं। और देखिए, बाहर के ममालिक में हम जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर विजन होता है कि हमने कर्ज़ नहीं लेने, हम इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देंगे, हम तजारत को फ़रोग़ देंगे, सरमायाकारी होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और सरमायाकारी हो रही है दोस्त ममालिक की तरफ से। तो इंशाअल्लाह ताला ये इकॉनमी दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है। इस महीने अक्टूबर के महीने के एंड तक जो वर्कर्स रेमिटेंसेज तफसीलात बाहर से आई हैं, $3 अरब है। हमने IMF से $7 अरब लिया है, और जो पाकिस्तान की इस साल रेमिटेंसेज पहले क्वार्टर में आए वो $8.8 अरब के आए हैं। महंगाई 6.7% के ऊपर है। इधर उस पर काम भी हो रहा है, कमेटीज़ बनी हुई हैं, भरपूर काम हो रहा है, मगर क्या वजह है कि KP में कोई काम नहीं हो रहा। वो निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, ना महंगाई में कमी पे, ना उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए हैं, शायद खुर्दनोश के किराए कम नहीं किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात है जिस पे सोचना होगा, और इकबाल की सोच को आगे ले जाकर हमें अपनी मईशत की तरक्की, अपने नौजवानों की जो आगे फलाह बहबूद है उस पर काम करना होगा, और हम इस पर अमल पैरा हैं। और आप देखें कि मईशत जिस तरह ये लोग दुआ करते थे कि खुदा ना खासा ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, हम डिफ़ॉल्ट के धाने से जहाँ आए हैं और जहाँ पहुँचे हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आज तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स इंप्रूव कर गए, और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उसका असर आम आदमी तक पहुँच रहा है। कल विंटर पैकेज का ऐलान किया कि गर्मियों में तो बिजली के बिलों का बोझ आम आदमी पर होता है, मगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, हम सर्दियों में भी इस बोझ को कम करेंगे। तो ये देखिए, ये सारी काविशें किस लिए हैं। ये उस तरह नहीं है कि इधर बुजदार को बिठा दिया, उधर पिंकी बैठ गई, उधर गोगी बैठ गई, इधर हार ले ली, इधर अंगूठी ले ली, और कहा जी डॉलर के रेट का सरोकार मुझे नहीं है। डॉलर के रेट का सरोकार जो वज़ीर आज़म को नहीं होता, उसको तो टीवी से पता चलता है कि ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है। देखिए, करेंसी की स्टेबिलिटी की वजह से आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके $11 अरब पे पहुँच गए। तो ये तमाम मामलात हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह काम कर रहे हैं, ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला इसका मुकद्दर है कि ये तरक्की इसने करनी है, और यहाँ के लोगों ने फलाह बहबूद पानी है, और हम इंशाअल्लाह ताला आपको ये पाकिस्तान, एक सुनहरा पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान बनाकर। अच्छा तार साहब, ये फरमाइएगा कि जो सियासी इस्तेकाम की आपने बात की है, क्या आप समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम जो है इस वक्त एक सियासी पार्टी के जो सरबराह हैं वो जेल में हैं जी, और वो एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर,
और करते भी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो मामलात हैं पाकिस्तान के, एक कॉल अवे है कि वो कैदी नंबर 804 जो है वो बाहर आ जाएगा अगर वो कॉल आ जाती है। क्या आप समझते हैं कि ये है से वो आ गया है अमेरिका में सदर, तो उसके भी कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, मैं बड़ा मज़े का खेज़ बात है, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इलैक्ट होता है ना, तो SHO को फ़ोन करता है कि मेरे काउंसलर का निक्का भरा जड़ा है वो जेल दे विच है ते उन्होंने 10 सलाखां चो बाहर कट दिओ, बाहर मंजी शंजी दे दिओ और 2 दिन बाद उन्होंने रिलीज़ कर दिओ। ये जो स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं ना मेरे भाई, ये फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करती है और ये स्टेट्स के मामलात आपस में बड़े कॉर्डियल होते हैं और उस पर पूरे थिंक टैंक्स मौजूद होते हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी आपस में एक अफाम व तफहीम से मामलात आगे चलते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हमारा हर मुल्क से ताल्लुक़ अपनी नौइयत का है और अपनी ना सिर्फ अपनी नौइयत का है बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बहुत बेहतरी आई है फॉरेन पॉलिसी के अंदर और ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं पहले से। तो ये इस तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये मज़े का खेज़ एक बात है और मैं समझता हूँ कि ये इस पे ये संजीदा बात नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी में भी 2 बयानिए इसके ऊपर चल रहे हैं और जिस तरह मैंने बात की, मैं दोबारा दोहराऊँगा कि आज यौम इकबाल के ऊपर हम मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं। जो इत्तेहाद व इत्तेफाक की कौम को ज़रूरत है, नौजवानों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। देखिए, ये कौम के सामने है कि जिन्होंने सिर्फ बातें की और जिन्होंने सिर्फ काम किया। फॉरेन पॉलिसी में जो बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो किसी इसलिए नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये कर्ज लेने के लिए नहीं है, ये खुद इंसारी के लिए है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हमारे मादनियात को आप देखें, हमारे नेचुरल रिजर्व्स जो कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने जिनसे हमें नवाजा है, आप उनको देखें। आप हमारे बाकी वसाइल को देखें तो पाकिस्तान में सरमायाकारी की बहुत गुंजाइश है, पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। मैं आपको अगर मुख्तसर बताऊँ कि जो इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट है, हम बाहर जाके क्या बात कर रहे हैं, हम कर्ज की बात नहीं कर रहे हैं, इमदाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कि जी हम यहाँ पे जो सरमायाकारी कर रहे हैं वो अब उसका हुजम बढ़ गया है और वो आप देखिए कि वो अरबों डॉलर के अंदर चला गया है और पहले जो मुआहदे साइन हुए थे उसमें भी जो है वो मज़ीद बेहतरी आई है, तो वो 6 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है और वो 6 अरब डॉलर से जो तजावुज़ किया है वो कई मुआहदे साइन हो गए हैं। अलबैक उनकी फास्ट फूड चेन पाकिस्तान आ रही है, बाकी उनके जो अरामको खुल गया है, यहाँ पे पहला पंप अरामको का खुल गया है। ये कैसे हुआ है? ये सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आई है ना। कतर वाले कह रहे हैं जी 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम करेंगे, आज़रबाईजान ने कहा जी 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम करेंगे। कल अबू धाबी वाले आए थे, उनसे AD पोर्ट्स के हमारे MOU साइन हुए हैं। तो जब ये देखिए आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 11 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं और आपकी रेमिटेंसेज 8 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएं और सिर्फ पिछले माह में वो 3 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएं, इसका क्या मतलब है? जो नौजवानों के लिए हम स्कीम ला रहे हैं जिसमें लैपटॉप्स हैं, जिसके अंदर स्कॉलरशिप्स हैं, नए स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, नौकरियों का इससे बेहतरी आएगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, इन्फ्लेशन कम हो रही है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि इकबाल ने जो इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम दिया, यूथ एम्पावरमेंट का पैगाम दिया, हम यूथ को इकट्ठा करें, यूथ को हम पोटेंशियल ये दें कि देखें ब्रेन ड्रेन भी जो बात होती है ना जी, नौजवान बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है। इतनी बड़ी स्किल्ड फोर्स हमारे पास है, किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है। तो ये लोग जब बाहर जाएंगे, ये रेमिटेंसेस कैसे आ रहे हैं? ये जितने हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, ये अपने घरों में जब पैसे भिजवाते हैं तो रेमिटेंसेस इंक्रीज होते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। तो देखिए, हम मुल्क को तरक्की की शारा पर गामजन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यौम इकबाल के ऊपर कल शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की, विंटर पैकेज इतना बड़ा पैकेज आया, गर्मियों में जो सब्सिडी आई थी वो उस पर 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, 45 अरब सूबाई गवर्नमेंट ने दिया। अब जो विंटर पैकेज आया है कि बिजली का जो बोझ है अवाम पे ना पड़े, सर्दियों के अंदर भी पेट्रोल सस्ता है पिछले साल से, आटा सस्ता है पिछले साल से, बिजली सस्ती है पिछले साल से। ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो डिक्टेट करते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर महंगाई की शरह ऊपर जानी है या नीचे जानी है। ये तीनों चीज़ें सस्ती हुई हैं, महंगाई नीचे गई है। शहबाज शरीफ साहब ने इतनी काविश की इसके ऊपर, पहले दिन आए कहा जी इकोनॉमिक रिफॉर्म मेरा एक ही एजेंडा है, मैंने इकॉनमी ठीक करनी है। और यहाँ पे ऐसे लोग थे ये जो अब कह रहे हैं कि फ़लाँ आया तो हम रिहा हो जाएंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, जिन्होंने 9 मई के अपने शोहदा की यादगारों पर हमले किए अपने सियासी लीडर की खातिर। मैं दोबारा दोहराऊँगा, कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है और मरते दम तक हम ये कहते रहेंगे। मकसद सिर्फ इतना है
کہ یہ لوگ کے پی کے اندر کس نے روکا ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ کام نہ کریں, ہیلتھ پہ کام نہ کریں, انفراسٹرکچر پہ کام نہ کریں, آپ لا اینڈ آرڈر پہ کام نہ کریں, آپ دہشت گردوں کو نہ روکیں. وہ کنٹینر پہ چڑھ کے کبھی اسلام آباد ادھر چھپ گیا, ادھر نکل گیا. یہ مطلب لکن میٹی کھیل رہے ہیں. یہ کوئی اسٹیٹ ہوڈ ہے, یہ کوئی سیریسنیس ہے. یہ ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی ہے آپ نے اس نے بیانات دیے اسرائیل کے حق میں, فلسطین کے خلاف, اور وہ فنڈ کر رہے ہیں پورا اس جنگ کو. آپ نے ایک بھی مذمتی بیان کیا کہ زیک گولڈ سمتھ کے بیان کی مذمت کرتے نہیں کر سکتے, کیونکہ جس نے اسرائیل کی فنڈنگ کی ہے انہوں نے ہی اس سیاسی جماعت کی فنڈنگ کی ہے. فورن فنڈنگ اور کیا تھا, یہی تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ لیڈر کی رہائی چاہ رہے ہیں, این آر او. ان سے پوچھنا مطالبہ کیا ہے بھائی؟ یہ سیاسی کیسز ہیں. ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک پراپرٹی ٹائکون سے اتنا بڑا لفافہ لیں اور بند لفافے کو کابینہ سے منظور کروائیں اور 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کر کے القادر کا آپ زمین لے لیں. القادر کے اندر ایک بھی اسٹوڈنٹ جینوئن نہیں ہے. وہ شام یونیورسٹی بنائی ہے, کئی سو کنال زمین ہتھیائی ہے, 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے ہیں. کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ اب یہ جو این آر او مانگ رہے ہیں, جلسے بھی این آر او کے لیے. لاہور کا جلسہ ناکام, سنجانی کا جلسہ ناکام, اسلام آباد ورکرز کو وہاں چھوڑ کے ڈی چوک میں خود چھپ گئے, بھاگ گئے. ایک وزیر اعلیٰ کہے کہ میں اپنے ہی صوبے میں 11 ضلع ٹاپ کے آیا ہوں, چھپ کے آیا ہوں. بھائی اپنے صوبے میں کیا چھپنے کی ضرورت ہے؟ یہ ساری ایک ڈرامہ بازی ہے. آج بھی سوابی میں جلسہ کرے ہوئے, یوم اقبال ہے, ادھر آؤ, ہم آئے ہیں نا. کہ میاں نصیر صاحب کھڑے ہیں, شہباز کھوکھر صاحب کھڑے ہیں, عمران جاوید صاحب کھڑے ہیں, ہم آئے ہیں نا. مسلم لیگ نون کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ خراج عقیدت پیش کیا. آؤ یہاں پہ مزار اقبال پہ آؤ, اقبال کی افکار پہ, اقبال کے فلسفے کے اوپر بات کرو, مسلم امہ کی بات کرو, قوم کو اکٹھا کرنے کی بات کرو, عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرو. یہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے, ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں گے. یہ کہیں گے نہیں ہمارا لیڈر چھوڑ دو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں وہ سفارتی سطح پہ اچھے طریقے سے آگے چلتے ہیں اور اس میں کسی کی رہائی کا مطالبہ نہیں رکھا جاتا. بڑی غیر سنجیدہ سی بات ہے. اس کے اندر ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کا کیا انٹرسٹ ہے, ہمارا کیا انٹرسٹ ہے, اور ہم اپنے ملک کی بہتری کیسے کر سکتے ہیں ان تعلقات کے ذریعے. تو انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی رشیا میں ایک حکومتی وفد گیا تھا پیٹرولیم کے حوالے سے ایک ایم او یو سائن کرنے, اور واپس آ کر انہوں نے پرائیویٹ پارٹنرز کو ہی دے دیا اور پھر بائیکو منظر عام پر آیا. تو وہ کیوں ہوا؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر وکلاء بھی بہت باغی نظر آ رہے ہیں. انہوں نے احتجاج کی کال بھی دی ہے. کل فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ اس سے انتشار پھیلے گا, تو پھر ہم وہی معاملات دیکھیں گے جو ہم نے بہت اچھے دونوں آپ کے. اور برکس کی ذرا پوزیشن بتا دیجیے گا کہ برکس سمٹ ہوا, انڈیا اور چائنا نے اپنے تنازع ختم کر دیے سرحدی طور پر, تو پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے میں سراہتا ہوں جی, آپ کے تینوں بہت اچھے سوال ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ دو طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جی ٹو جی, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اور ایک ہوتا ہے بزنس ٹو بزنس, بی ٹو بی. اور اس دفعہ ہماری کوشش زیادہ یہ رہی ہے کہ حکومتی معاہدے کم ہوں اور بی ٹو بی, بزنس ٹو بزنس معاہدے زیادہ ہوں. دیکھیے گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے بزنس کرنے کا, بزنس کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے. پرائیویٹ سیکٹر بزنس کرے گا تو لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. گورنمنٹ تو اتنی سی چھوٹا سا سیکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بزنس کے اندر وہ مہارت نہیں ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے. تو ایک تو ہم انکریج کر رہے ہیں بزنسز کو کہ وہ یہ کریں. رشیا سے ہمارے تعلقات بہت امپروو ہوئے ہیں. ولادیمیر پوتن صاحب سے جو ایس سی او آستانہ میں ہوئی تھی شنگھائی تعاون تنظیم, اس کی سائڈ لائنز پہ بڑی اچھی میٹنگ رہی. ہمارا وفد وہاں گیا. ابھی پاکستان نے جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہولڈ کیا, اعزاز کی بات ہے. چائنیز وزیر اعظم بھی آئے, رشیا کے وزیر اعظم آئے, ان کے ساتھ ہماری ایگریکلچر کے اندر, لائف سٹاک کے اندر, انرجی کے اندر ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں اور آگے معاملات بڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پیش رفت ہے. دیکھیے جہاں تک آپ نے برکس کی بات کی تو اس پہ بہت سارے ممالک ایسے موجود ہیں جن کی یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اس کی ممبرشپ کسی نہ کسی سطح پہ ملنی چاہیے وقت آنے پہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ بدتر ہوئے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ سی پیک فیز 2 بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور چینی وزیر اعظم کا پاکستان آنا ایس سی او سے پہلے اور یہاں پہ گوادر ایئرپورٹ کی انوگریشن کرنا, یہ بڑا کلیئر بتاتا ہے کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہے. تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے, مزید جو ہے فارن ریلیشنز بہتر ہوں گے. 27 سال بعد شنگھائی تعاون تنظیم جیسا اجلاس پاکستان کے اندر ہوا ہے جہاں 12 ممالک کے وزرائے اعظم آئے ہیں. ہم نے بتایا کہ ہمارا شہر خوبصورت ہے, ہمارا ملک خوبصورت ہے, ہمارے لوگ اچھے ہیں, ہمارے پاس انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں, ہمارا ہر حوالے سے پاکستان سازگار ہے فار انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا, کوئی آتا ہے نا سربراہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی تمہاری ثقافت ہمیں تمہارے سے بہتر پتہ ہے, تمہاری ہسٹری ہمیں تمہارے سے بہتر پتہ ہے. ہم انہیں ادب سے, احترام سے کہتے ہیں کہ آ کے انویسٹمنٹ کرو.
ان سے اس طرح کی گپیں نہیں لگاتے کہ میں بہت اچھا جانتا ہوں آپ کے ملک کو، آپ کے ملک کا آپ کو نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے. تو یہ باتیں ہم نہیں کرتے، تکبر سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور جو دوست ممالک آ رہے ہیں ان سے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ پاکستان میں انویسٹ کرے، بجائے اس کے کہ ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھیں، جوتے کی نوک ان کی طرف کریں اور کہیں جی ہم آپ کی بہت بہتر جانتے ہیں آپ کے معاملات کو، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی. تو جس نے یہ پاکستان کو آئسولیشن کا شکار کیا وہ کرپشن کے کیسز میں اندر ہے اور ایک جوڈیشل پروسیس کے تحت اندر ہے. نہ حکومت نے اندر کیا نہ حکومت نکال سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب 26ویں ترمیم دیکھیں، 26ویں ترمیم پہ سٹیمپ لگ چکی ہے اپروول کی. کیسے لگی؟ آپ شاید پتہ نہیں چھٹی پہ ہوں گی، آپ نے فالو نہیں کیا سپریم کورٹ بار کا الیکشن. سپریم کورٹ اچھا میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن ہوتا ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سب جگہ لیڈ ملی ہمارے حمایت یافتہ گروپ کو. تحریک انصاف کا حمایت یافتہ گروپ نہیں کر سکا، وہ بات وجہ کیا ہے؟ ان کے لیڈر جو تھے، اور بڑے کلیئر آپ کو بتاؤں، لیڈر کنفیوز تھے. حامد خان صاحب نے ایک بھی دن کھل کے 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت نہیں کی. آپ کا لیڈر، آپ کے جو پروفیشنل گروپ کا سو کال لیڈر ہے، وہ جب باہر نکلے ووٹ مانگنے اور کہا یار 26ویں آئینی ترمیم میرا خیال اچھی ہے، تو پھر ووٹ آپ کو کس بات کے ملیں گے؟ وکلا مہر لگا چکے اپروول کی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، جوڈیشل کمیشن کے اوپر. اور وکلا تحریک کا الحمدللہ 0% چانس ہے. ساری بڑی بار باڈیز انہوں نے اتفاق کیا ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی جو ہم نے پوری کی ہے. ان کی پرانی ڈیمانڈ تھی کہ جوڈیشل کمیشن کی ری کانسٹیٹیوشن کی جائے. ان کی پرانی ڈیمانڈ تھی کہ یہ چیف جسٹس کی سلیکشن ایسے ہو. یہ 26ویں آئینی ترمیم ان کی پرانی ڈیمانڈ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے. آسما جہانگیر صاحبہ نے علم اٹھایا تھا سب سے پہلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا تحریک شروع ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور وکلا متحد ہیں، متفق ہیں، اور وہ اس تحریک کو جو ہمارے ساتھ یہ 26ویں آئینی ترمیم وہ قربانیاں دے رہے ہیں. کوئٹہ کے جو آج واقعہ ہوا ریلوے اسٹیشن پہ، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور دہشت گردی کے خلاف ہم پرعزم ہیں. دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہر قدم اٹھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ مکمل طور پہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے بھی، اور یہ ہوگا بھی. پہلے سے بہتری بھی آئی ہے. کچھ بڑے بڑے جو اس پہ پیچھے سہولت کار تھے وہ پکڑے بھی گئے ہیں. آپ کے سامنے جلد وہ تفصیلات آئیں گی. ایک سندھ میں بھی پریس کانفرنس سی ایم سندھ نے بھی کرنی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے معاملات رکھیں گے. دیکھیے طالبان کو واپس کون لایا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی لے کے آئے. ہم نے 2013 سے 18 نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے کہا جی آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد، دہشت گردی کا خاتمہ، کراچی کا امن بحال. اور 4 سال میں اللہ کے فضل سے کر کے دکھایا. ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں طالبان کو طالبان سے بہتر جانتا ہوں. کہتے ہیں آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، دستے کھول دو. ان کو واپس آ کے بسایا. آج وہی لوگ حملے کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ خون کس کے ہاتھوں پر ہے؟ اور اب یہ نیشنل ایکشن پلان کی ایک میٹنگ نہیں کی بطور وزیر اعظم اس شخص نے. زیاد گولڈ سمتھ کی سپورٹ کرتا ہے، دہشت گردوں کو واپس لا کے بساتا ہے. اکانومی کہتا ہے میرا کام نہیں. تو بھائی تو کیوں بیٹھا سی اتھے؟ یعنی آپ کا کام کیا تھا پھر؟ یہ تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ یہ کیا سوچ تھی؟ پاکستان کا نقصان یہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ یہ آپ کے سامنے ہے. بزدار کو پنجاب میں کیوں بٹھایا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ اچھا شریف آدمی ہے، آپ لوگ بھی ملتے رہے. ہم اس کے والد کو دیکھتے رہے، جو لوگ یہاں پہ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں. سردار فتح محمد بزدار کو ہم نے نہیں دیکھا 2008 سے؟ شریف آدمی، اچھے آدمی، اس کے والد مرحوم. اس کو بٹھا دیا یہاں پہ تاکہ لوٹ مار ہو سکے. یار کسی سے کوئی موازنہ ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. ہم اس پہ پوری طرح کاربند ہیں. پاک فوج، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور پورے طریقے سے اس کو آگے بھی لے کر چل رہے ہیں. صوبائی حکومت کے پی کی نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، وہ وہاں پہ اور معاملات میں بزی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کنٹینر لے آؤ، فلاں لے آؤ. تو یہ لا اینڈ آرڈر ایسے وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوگا. وفاق کبھی بھی تعاون کرنے کو تیار ہے، وہاں پہ چیزیں ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمارے تمام دوست ممالک کوشش کی گئی کہ سیبوٹاج کیا جائے ایس سی او کو. جب 12 وزرائے اعظم پاکستان آ گئے، ایس سی او پاکستان میں ہو گئی، تو اس کا مطلب پاکستان سیف ہے، پاکستان سیکیور ہے، انویسٹمنٹ کے لیے سازگار حالات ہیں، اور انویسٹمنٹس آئیں گی اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. امریکن گورنمنٹ کے حوالے سے سوال کیا دیکھیے کوئی آپ کے وزراء ہٹا رہے ہیں. وہ دیکھیں وہ غلط خبر ہے. اس کا کوئی ثبوت ہے تو میں اپنے مخالفین کو کہتا ہوں سامنے لے آئیں. میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے اس کو یونین کونسل کا الیکشن بنا دیا، امریکہ کے الیکشن کو. یعنی اس طرح بھی کبھی ہوا ہے کہ ایک صدر آئے اور آپ یہاں پہ کیا سرائیاں شروع کر دیں؟ فارن پالیسی ہے، اسٹیٹ ہوڈ ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہیں. یہاں پہ اب یہ مطلب جس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، the lesser said the better. پرائم منسٹر
प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम किया और मुबारक दी ट्रंप साहब को एक ट्वीट करके। हमारा स्टेट का मामला है, ये लोग जो बयानियां बना रहे हैं, आधी पार्टी कह रही है नहीं, आधी पार्टी कह रही है हाँ, अलीमा खान साहिबा कह रही है नहीं, हमारा बाप लगता है फलां। मैं उनका क्लिप देख रहा था। यार देखिए ना, आपकी पार्टी में एक पॉलिसी नहीं है, एक सोच नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम पे ये गए मसवदा लेके, खान साहब मसवदा ले आए हैं, उसने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, निकल जाओ यहाँ से, मुंह उठा के मसवदा लेके आ गए हो। मैं कह रहा हूँ मुझे जेल से रहा करवाओ और तुम लोग मसवदे लेके फिर रहे हो। 90% तहरीक इंसाफ की हिमायत शामिल थी 26वीं आईनी तरमीम में। उनके कहने पे 2 क्लॉज निकाले गए। जब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम इससे मुत्तफिक हैं ड्राफ्ट से, तो फिर पीछे क्या रह गया है? वो तो जेल गए तो उसने वो बदतमीजी की इनके साथ। सिर्फ देखिए हमारे भी सोर्सेज है ना, जेलर भी खड़े होते हैं मीटिंग्स के अंदर, हमें भी लोग बताते हैं, सिर्फ गालियाँ नहीं दी गंदी, बाकी उसने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कि एहतजाज करो, इंतशार फैलाओ, आगे लगाओ, मुझे बाहर निकालो। तुम लोग 4 कंटेनर नहीं हटा सकते, 4 एहतजाज तुम्हारे फेल हो गए हैं और ये मसवदा लेके आ गए हो। चलो निकलो, मसवदा बाहर लेके जाओ। तो ये मामलात हैं। तरीके इंतशार का शिकार है। 4 ग्रुप हैं, पिंकी बुशरा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, उधर आतिफ खान लड़ा हुआ है अली अमीन गंडापुर के साथ। तो ये जो ग्रुपिंग हो रही है, ये वही इंतशार और तकसीम है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। लास्ट पंजाब के बारे में ये पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सरमायाकारी करने तो नहीं आ रहे थे ना, क्रिकेट खेलने हाँ वो क्रिकेट खेलने आ रहे थे। बयानात है वो हमेशा ये कहते हैं कि ये क्रिकेट और इकट्ठा आखिरी है बस। मियां बरादरान वो है इक़्तिदार में हो तो गला पकड़ते हैं, इक़्तिदार से बाहर हो तो ये कब कहा उन्होंने? ये जरदारी साहब के बयानात कब हैं। कहा? पहले किस मौके पे? पीटीआई किस में साल वाटर में? ब्लॉक बन रहे किस हैं। साल में? मेरी बात सुने ना, किस आप- साल में कहा? आप गूगल कर लेंगे, आपको पता नहीं, लग गूगल मैं नहीं करता ये तो। पीटीआई में वाटर ब्लॉक बन रहा है, खान साहब ये बताएं पीटीआई अच्छा, मैं पहले क्रिकेट वाला करते दिखाई दे रहे, कॉलमिस्ट ये कहते दिखाई दे रहे कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट एक नई गवर्नमेंट लाने की कोशिश में लगी हुई है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लाने जा अच्छा जी, मैं पहले जोड़ने से साथ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत कितनी रात सुनील है? 8 बजे भी कुछ दर्जियाकार बैठते हैं, वो नून लीग की कैंप से मुंसलिक है। उनका ये कहना है कि नून लीग को बदनाम करने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से और खासतौर पर पुलिस की जानिब से कुछ ऐसी रिपोर्ट जमा करवाई गई हैं जिनमें फ्रैक्शन फिगर को चेंज किया गया है, जिनका वजूद नहीं है, और उसके जब वो ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो अल्टीमेटली नून लीग देखिए, की ब्यूरोक्रेट्स का ये काम नहीं है, पब्लिक रेप्स का काम है कि जिनको अवाम ने वोट दे के मुंतखब किया है, और पब्लिक रेप्स की पॉलिसी बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और पब्लिक रेप्स की इज़्ज़त, तकरीम, उनको एम्पावर करना, ये हमारा नस्बुल ऐन है। मैं इन रूमर्स में बिलीव नहीं करता। क्रिकेट के हवाले से अभी तक कोई रिटर्न नहीं आया। हम इसके ख़िलाफ़ हैं कि आधी सीरीज़ पाकिस्तान में और बाकी बाहर के मुल्क में हो। देखिए, क्रिकेट को सियासत से पाक रखें, क्रिकेट और सियासत मिक्स नहीं होनी चाहिए। खेलना चाहते हैं आएँ, 100 दफ़ा आएँ। हम उनकी खातिर किसी और मुल्क जाके अब सीरीज़ नहीं कराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान में होगी। किसी को एतराज़ है, लिख के भेजे वो, और फिर उस पर देखेंगे। और देखिए, जो आपने बात की जरदारी साहब के हवाले से, मुझे सिर्फ ये बता दें, एब्सोल्युटली नॉट, बानी चेयरमैन पीटे ने किसको कहा था, कब कहा था, कहाँ कहा था, और किस मुतालबे के नतीजे में कहा था। पूरी कौम को स्टिकर लगा दिए, और आज तक मैं ढूंढता रहा हूँ। मैंने गूगल किया है, मैंने लोगों से भी पूछा है कि यार एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था भाई, किस बात पे कहा था, और क्यों कहा था, और कहाँ कहा था। बेवकूफ़ी। जिस तरह वो इस्लामी टच कोनी दे के कहते हैं इस्लामी टच करो, और ये लकी तरीन पेरेंट्स हैं इसके वालिद और वालदा आफ्टर, मैं वो तो दोहराना नहीं चाहता। तो बात ये है कि ये तो पता लगे ना ये किसने कहा था। बाकी देखिए, जरदारी साहब का भी पाँव फ्रैक्चर हुआ, हमने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, अल्लाह ताला उनको सेहत से नवाजें, और हमारा बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। और ये कोई ये जो है ना दूरियाँ क्या मामला, देखिए दहशत गर्दी की जंग में बिल्कुल हम एक पेज के ऊपर हैं, चीज़ें खुश असलूबी से आगे बढ़ रही हैं। अभी आर्मी चीफ का विजिट हुआ सऊदीया का, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज के ऊपर बात हुई। ये मैं इन रूमर्स को बिलीव नहीं करता। ये झूठी रूमर एक दफ़ा ये फैलाई जाती है, उसके बाद फैलाई जाती है कि जी ये बिनी बजट आ रहा है, कैटेगोरिकली डिनाइड। ये झूठी खबरें सिर्फ और सिर्फ डीरेल करने के चक्कर में है, और मुल्क तरक्की कर रहा है। आप भी इसमें हिस्सा डालें, मुस्बत रिपोर्टिंग करें, मुस्बत चीज़ों को आगे लेके चलें। अरामको अगर आया है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने पूछी है आपसे, अरामको ने आके पंप खोल लिया है। अलबैक वाले ढूंढ रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। अगर आज़रबाईजान कह रहा है $2 अरब देंगे, तो उनकी कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सारी कंपनीज, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ MOUs हुए हैं, अरामको खुला है, सब ने देखा है। अलबैक के अंदर ने ऐलान किया, सब ने देखा है। वो यहाँ पे लोकल पार्टनर्स ढूंढ के आगे मामलात को बढ़ा रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस के अंदर, मादनियात के अंदर, फूड चेन्स के अंदर, तमाम सेक्टर्स में इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी आ रही है।
اور معیشت جو ہے وہ بحال ہو نہیں رہی، معیشت بحال ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی